वंदे लोकतिलकं सातत वार्ता विभूषणं अमर कृतिश्चारणं प्रबुद्धं लोकजीवनं प्रणय प्रमथ जागदीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषोत्तम। जय गुरु। प्रथमे आपण मानकु समस्तंकु आमर एही अमृतवाणी चैनल को अनेक अनेक स्वागत जनाउछु। आजिर आलोचना रे एपरि एक औषधर नाम कहिबी जे औषधटी प्रत्येक रोगर चिकित्सा पाई व्यवहार करा जाई परिबो। जेतेबेले कौनसी चिकित्सा मनीष को सुस्थ करि परिबो नाही सेतेबेले एही औषधटी को सेवन कले मनीष निश्चिंत सुस्थ होई परिबो। आसंतु गोटे वास्तव घटना माध्यम रे समस्त कथा जानि नेबा। 2015 मसीहार कथा। मालदा रो अमृत स्वस्ति शिविर रे जणे व्यक्ति गोटे कोण रे बसी कांदुछंती। तांकर नाम विजय। तांको मोहनलाल दा जयगुरु कही कांदिबार कारण पचारिबारु तार कांदना आहुरी जोर रे बढ़ीगला। दुई आखिरु धार धार लुह गाल देई बही आसी बुकु भिजाई देउथाए। मोहनदा एपरी परिस्थिति रे किछि क्षण पई अप्रस्तुत होई पड़िले। किं कर्तव्य विमूढ़ होई लोकटी को अपलक नयन रे अनाई रहिथिले। एहीपरि भावरे किछि मुहूर्त कटिगला। व्यक्तिटी तापरे आखिरु लुह पोछि भारी गलारे तांकर निजर समस्त परिचय प्रदान कले। से थिले कोलकाता हाईकोर्ट रो जणे अभिज्ञ वकील। मालदा सहर रे तांकर घर। कोलकाता रे चाकरी करुथिबारु दुई झियो आउ स्त्री को नेई कोलकाता रे अवस्थान करंती। बड़ झियो वकिलाती करी सियालदा कोर्ट रे वकिलाती करे। आउ छोट झियो स्नातक डिग्री परे उच्च पदस्थ चाकरी करिवा पई कौनसी गोटे कोचिंग सेंटर रे पढ़ुछि। एही हला तांकर सांसारिक जीवन। स्वाभाविक भावरे चलीथिला तांकर पारिवारिक जीवनटी। किंतु एहा भितरे आसिला भीषण परिवर्तन। गत 3 मास तले छोट झियो कोचिंग सेंटर रु घर को फेरिबा बाटरे घटिगला एक भयावह दुर्घटना। गोटे बस रे धक्का हेबा जोगु तार मुंडरे खूब जोर रे आघात लागिला। प्रबल रक्तक्षरण हेला। रास्तार गोटे पार्श्वरु अन्य पार्श्व पर्यंत रक्तधार छुटीगला। अचैतन्य अवस्थारे रास्ता कड़े पड़ी रहिला से। कोलकाता व्यस्तमय सहर। नाना लोकंकर झियोटी उपरे नजर पड़िले मध्य समयर अभाव जोगु अनेक देखि न देखिला परी चली जाती। बेस किछि समय परे घटनाचक्र रे सेठारे सेही कोचिंग सेंटर रो अन्य जने छात्री आसी पहुंची तार गलारे झुली थिबा आइडेंटिटी कार्ड रु ताको चिन्हि पारिला। सेही कार्ड रे तार एड्रेस आउ फोन नंबर पाई तार बापांक पाखकु फोन कला। तापरे संगे संगे आखपाख लोकंकर सहायता रे ताकू हॉस्पिटल को नियागला। खबर पाई घरु समस्ते हॉस्पिटल को धाई आसिले। झियो को ऑपरेशन पाई नियागला। बेस किछि घंटा लागिगला ऑपरेशन पाई। मुंडर पछ अंश भांगी जाइछि। प्रचुर रक्तक्षरण होइछि। दीर्घ समय ऑपरेशन परे डाक्तर बाबू जणाइले जे 72 घंटा परे जना पड़िबो जे तार सेंस आसीबो कि नाही। 72 घंटा जाई 5-7 दिन जाई प्राय 3 मास हेलाणी। किंतु झियर सेंस आसु नाही। डाक्तर बाबूंकर परामर्श रे ताकू न्यूरोसर्जरी हॉस्पिटल को नियागला। सेठारे गोटे दिन पर मध्य तार अवस्था रे कौनसी उन्नति हेला नाही। सेंस आसीबो कि नाही ताहा भी बुझा पड़ू नाही। डॉक्टर को पचारिले सेमाने उत्तर देउछंती आम द्वारा जहा हेबार थिला आमे करि देइछु। आउ आम हाथ रे किछि नाही। ईश्वर को ऊपर आस्था रख जहा हेबो। सेही समय रे जणे गुरु भाई को ठारू जानिबा को पाइले कि पूजनीय आचार्य देव मालदा आश्रम को आसीबे। अमृत स्वस्ति शिविर रे अल्प समय रहिबे। एते कम समय मध्य रे जदिओ खूब कष्ट रे दर्शन प्रणामीर सुजोग मिलिबो तेबे निवेदनर सुजोग मिलिबो नाही। मु बहुत चेष्टा करी मध्य तांकू झियर एही मेडिकल कागज पत्र देखाई पारले नाही। तेणु एठी बसी कांदुछि। विजयदांक मुहरु
ତାଙ୍କ ଝିଅର ଜୀବନ ମରଣ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ଶୁଣି ମୋହନଦା ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ବିଜୟଦାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦାଦା, ଆପଣ ଭୋର 4ଟାରୁ 4:30 ମଧ୍ୟରେ ମାଲଦା ସହରର ସମ୍ରାଟ ହୋଟେଲକୁ ଆସ। ସେଠାରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପୂଜନୀୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବି। ମୋ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି ସେ ଗଙ୍ଗାରାମପୁରରେ ରାତିରେ ରହିବେ ଏବଂ ସକାଳେ ବିନତି ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ସିଲିଗୁଡ଼ି ଯିବେ। ତେଣୁ ବିଜୟଦା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଗଙ୍ଗାରାମପୁରକୁ। ଆଉ 2 ଜଣ ଯାକ ଯାଇ ଗଙ୍ଗାରାମପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବିନତି ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଗଲାଣି। ପୂଜନୀୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମା, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ସେତେବେଳେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭବନ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେମାନେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ପୂଜନୀୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ସମସ୍ତ କଥା ନିବେଦନ କଲେ। ପୂଜନୀୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣି କାଗଜପତ୍ର ବାହାର କରିବାକୁ ଇସାରା କଲେ। ତାପରେ ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଦେଖିସାରି କହିଲେ, ଡାକ୍ତର ଶ୍ରଦ୍ଧାପ୍ରିୟ ବୋଷଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ନ ଚିହ୍ନିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟସେନ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ର 68 ନମ୍ବର ମନ୍ଦିରରେ ଡାକ୍ତର ଅମରଦାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଡାକ୍ତର ଶ୍ରଦ୍ଧାପ୍ରିୟ ବସୁଙ୍କର ନମ୍ବର ଡାକ୍ତର ଶ୍ରଦ୍ଧାପ୍ରିୟ ବୋଷଙ୍କର ନମ୍ବର ନେଇ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ସେଇ ଭୁବନ ଭୁଲା ରୂପ ଆଉ ମନଲୋଭା ହସ ଦେଖି ମନରେ କିଛିଟା ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଅନୁଭବ ହେଲା ବିଜୟଦାଙ୍କର। ସେଇ ରାତିରେ ସେମାନେ କୋଲକାତାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। 68 ନମ୍ବର ମନ୍ଦିର ଆସି ଡାକ୍ତର ଅମରଦାଙ୍କ ଠାରୁ ଡାକ୍ତର ଶ୍ରଦ୍ଧାପ୍ରିୟଦାଙ୍କ ନମ୍ବର ସଂଗ୍ରହ କରି କଥା ହେଲେ। ଆଉ ପୂଜନୀୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଲେ। ସେ ସବୁ ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ସକାଳ 10ଟା ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଆମେ ଯାଇ ସେଠାରେ 10ଟା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଡାକ୍ତର ଶ୍ରଦ୍ଧାପ୍ରିୟଦା ତାଙ୍କ ଚାମ୍ବରକୁ ଆସିଲେ। ମୁଁ ଜୟଗୁରୁ ଦେଇ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଲି। ଡାକ୍ତରବାବୁ କହିଲେ, ସେ ଏଇ ଅଳ୍ପ କେତେଦିନ ହେବ ମାଲଦା ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ବିଜୟଦାଙ୍କର ଝିଅର ସମସ୍ତ ମେଡ଼ିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୁଁ ନ୍ୟୁରୋସାଇନ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇ ତୁମର ଝିଅକୁ ଦେଖିବି। ସେହି ସମୟରେ ସେଠାରେ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ବିଜୟଦା ଡାକ୍ତରଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ସମସ୍ତ ପରିବାର ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲେ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଡାକ୍ତର ଶ୍ରଦ୍ଧାପ୍ରିୟଦା ଆସି 3 ମାସ ଧରି ଅଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ବିଜୟଦାଙ୍କର ଝିଅର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ। ବିଜୟଦା କାତର ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ପଟେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ବାମ ପଟେ ବଡ଼ ଝିଅ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହି ୱାର୍ଡ଼ରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ରୋଗୀ ଆଉ ଯେତେ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଥିଲା ସେହି ଝିଅ ପାଖରେ। ଡାକ୍ତର ଶ୍ରଦ୍ଧାପ୍ରିୟ ବୋଷ ମୃତପ୍ରାୟ ସେହି ରୋଗୀର ବାମ ପାଦର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ଛୁଇଁ ଆଖି ବୁଜି କେତେ ମିନିଟ୍ ସତନାମ କଲେ। ଏହା ଦେଖି ୱାର୍ଡ଼ରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ସତନାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଖି ଖୋଲି ବିଜୟଦାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି କହିଲେ, ଝିଅର ନାମ ଧରି ଡାକନ୍ତୁ ତ। ବାବା ଥର ଥର ଗଳାରେ ଡାକିଲେ, ବର୍ଷା, ବର୍ଷା, ବର୍ଷା ମା। ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ଯାଦୁଗରର ଯାଦୁଦଣ୍ଡ ଛୁଇଁବା ପରି 3 ମାସ ଧରି ଅଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ବର୍ଷା ଆଖି ଖୋଲିଲା। ତାର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଧାର ଗଡ଼ି ଯାଉଥାଏ। ହାତ ଆଉ ପାଦର ଆଙ୍ଗୁଠି ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ସେ ବାବା ମାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଗଳାରୁ କୌଣସି ଆୱାଜ ବାହାରୁ ନଥିଲା। ସେହି ୱାର୍ଡ଼ର ସମସ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଡାକ୍ତରବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଭିଡ଼ ଜମାଇ ଦେଲେ। ଇଏ କିଏ? ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ କଥା କୁହାକୁହି ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏ ମୃତପ୍ରାୟ ଝିଅଟି କ'ଣ ସତରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲା? ଆଗରୁ ଆମେ ତ ଅନେକ ଘଟଣା ଶୁଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଇଏ କି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ? ନିଜର ମନ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା। କିପରି ସମ୍ଭବ ହେଲା ଏଇଟା? କ'ଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ? ବାସ୍ତବରେ କି ଏଇଟା ସମ୍ଭବ? ସମସ୍ତ ଘଟଣା ସେମାନଙ୍କର ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଘଟିଗଲା। ନିଜର ଆଖିକୁ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥାନ୍ତି। ବିଜୟଦା ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରୁ ନଥାଏ। ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବୋହି ଯାଉଥାଏ।
ଡାକ୍ତର ବାବୁ ବିଜୟଦାଙ୍କର ପିଠି ଥାପୁଡ଼େଇ ଦେଇ କହିଲେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନାମ ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ। ପରମପିତା ଚାହିଁଲେ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାର ଗୋଟିଏ ସମାଧାନୀ ଔଷଧ ହେଉଛି ଏହି ସତନାମ। ଏହି ସତନାମ ରୂପକ ଔଷଧ ପାନ କଲେ ଆମେ ଜୀବନର ଚଲାପଥ ସହଜ ଆଉ ସରଳ ହୋଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ପୁଣ୍ୟପୋଥିରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ନିସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଚିତ୍ତରେ ପ୍ରାଣ ଭରି ନାମ କରିଯାଅ, ସବୁ ହେବ। ଯାହା ଭାବିଛ ହେବ ନାହିଁ, ସବୁ ହେବ। ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେବ। ଆଜି ବାସ୍ତବତାର ପ୍ରମାଣ ଆମେ ପାଇଲେ। ଏହି ଘଟଣାରୁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉପଲବ୍ଧି ଯେ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ଠାକୁରଙ୍କର ସତନାମ କରିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ପଞ୍ଚନୀତି ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟଭୃତି ସ୍ୱସ୍ତୟନୀ ସଦାଚାର ପାଳନ କରିଲେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରୁ ପରିତ୍ରାଣ ମିଳେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆହୁରି କହିଲେ, ଉଷାଏ ନିଶାଏ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ, ଚଲାଏ ଫିରାଏ ଜପ, ଯଥା ସମয়ে ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶେ ମୂର୍ତ୍ତ କରାଏ ତପ। ଏହି ବାଣୀ ପାଳନର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ନିଜେ ଭଲ ରହିବା ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ କରାଇବା ପାଇଁ ସଚେଷ୍ଟ ହେବା ହିଁ ଆମର ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଜିର ଆଲୋଚନାଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପଞ୍ଚ ମହାବିଧ ଜୀବନର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ରହୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ।